تے انج باہروں دروازہ کڑکدا تے جدوں باہر ویکھیا جاندا نظر کچھ نہیں ہوندا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انج بیٹی میرے نبی دے کول بیٹھیاں نے تے میرے نبی کو ایک پانی دا پیالہ ہے انج میرے نبی پانی اندر ہاتھ ڈبوندے نے انج اپنے چہرے تے پھیر دینے تے میرے نبی دی بیٹی آکھ دیے ہائے میرے ابو نو اج کنی تکلیف ہے میرے ابو نو اج کنی تکلیف ہے دے کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں آقا فرماندے نے نہیں میری یہ بیٹی ہے آج تو بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں ہی مک جان گیاں یارا دنیا جو کیڑی ایسی بیٹی ہے جیڑی باپ دیا گل سن کے برداشت کر سکتی ہوئے کیڑی کائنات اندر ایسی بیٹی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بات آکھی ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام اکھاں دی اندر آنسو آ جاندے نے اے اج نماز اسی پڑھیے نا تے کئیے اسی عاشق رسولاں اور نماز فجر نہ پڑھیے ظہر نہ پڑھیے عصر نہ پڑھیے مغرب نہ پڑھیے اللہ جاندا نہ خوشیاں منان دا فائدہ نہ نچن ٹپن تے بھنگڑے پان دا فائدہ ہے جیڑی وصیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اگر جے کتے بہانے نہ کٹ ہو جائے او تے لوکاں نوں دسنا چاہیے او پیغمبر دے ماننے والے امتیو میرے نبی دے آخری الفاظ ہیں نماز دا خیال کرنا ہے غلاماں دا خیال کرنا ہے جڑا بندہ نماز دا خیال نہیں کردا نو میرے کملی والے نہ پیار کوئی نہیں ارا فرماندے نے اللہم الرفیق الاعلی انجا آسمان والا ہاتھ اٹھائے نے فرماندے نے وجاءت سکرۃ الموت اللہ اکبر موت والیاں گھڑیاں بڑیاں مشکل جہیاں نے رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین برادران اسلام معزز سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون حضرات
جس طرح کے عربی مہینے دے مطابق ربیع الاول دا مہینہ اور ربیع الاول دی او تاریخ کہ جیڑی تاریخ نو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام دی حالت اور کیفیت اندر اگر بندہ دیکھے تے مصطفیٰ دے غلام مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر اس قدر پریشان کہ جس دے عینی گواہ قرآن اور حدیث اور تاریخ دیاں کتاباں واضح نے دنیا دے اندر بندہ بڑے بڑے ایک اہم سفر کرتا ہے کئی سفر بندے دے اپنے ذاتی طور تے ہوندے نے کچھ سفر جیڑے انسان دے اولاد دی وجہ تو تے کئی ایسے سفر ہوندے نے جیڑے دین اسلام دی خاطر ہوندے نے اس زمین دے اوپر میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد مدانی آیا سرکار دا نام آئے تے بڑے پیار نال درود پڑھنا چاہیے دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے سفر فرمائے کتے میرے آقا علیہ السلام بدر دا سفر کر رہے نے کتے احد دا سفر کر رہے نے مختلف میرے پیغمبر دے سفر اور انہاں سفران دے وچوں ایک ہجرت دا بھی سفر ہے زندگی دے اندر ایک ایسا سفر کے جدی وجہ تو اللہ نے کئیاں لوگانوں دین حق دی سمجھ عطا فرمائی ہے او ہے معراج والا سفر وقت زندگی دا گزر دیاں ایک ایسے سفر دی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام بھی چلے کہ جیڑا سفر اساں بھی کرنا ہے او سفر ہے آخرت والا کہ جس دا دنیا نالو رشتہ ناتا انسان دا ٹوٹ جاندہ ہے اور آخرت دے نال بندے دا رشتہ تعلق ہو جاندہ ہے قائم ہو جاندہ ہے اور ایک بات عجیب ہے کہ جیڑے سفر نو موت والا سفر کیا جاندہ ہے موت والا جڑا سفر ہے نا لا علمی دی وجہ تو یا اس طرح سمجھو کہ قرآن پاک دا یا کوئی ترجمہ نہ پڑھ سکے یا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا مطالعہ نہیں بندہ قرآن اور حدیث تو دور رہ گیا ہوئے تے اگر او دے سامنے انبیاء دے حوالے دے نال لفظ موت دا لفظ بولیا جائے تے عام سمجھیا جاندہ ہے کہ پتہ نہیں نیک لوگاں دی یا انبیاء دی گستاخی ہے جو کہ یہ بات غلط ہے جیڑا نیک بندہ ہوندہ ہے نا موت دے او دے واسطے رحمت ہوندی ہے اور لفظ موت دا جیڑا لفظ ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بھی اپنے انبیاء دے بارے الفاظ ادا فرمائے نے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد
نعبد الہک و الہ آبائک۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام جدو انہاں دی موت دا وقت قریب آ گیا، موت دا وقت آیا، اپنے پتراں نوں کول بلا لیا، آکھدے نے میرے او پترو اذ قال لبنیہ ما تعبدون، دسو تے صحیح منو موت آن تو بعد اندر تسی کی دی عبادت کرو گے۔ ہن اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے اور اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے اس دی وضاحت فرما چھڑی ہے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، قرآن دا ایک اور پیغام ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ فرماندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ اللہ دے کولوں حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے آندے نے رب قد آتیتنی من الملک، اللہ سونیا تسا منو آپی دنیا دے اندر بادشاہت عطا فرمائی ہے، اللہ منو تسا دنیا دے اندر حکمرانیاں آپی عطا فرمائی ہیں، وَعَلَّمَتَنِي مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ جی تسا منو خواباں دا علم بھی آپ ہی عطا فرمایا، آپ ہی تسا منو بادشاہ بنائے ہیں اور آپ ہی منو خواباں دا علم بھی عطا فرمایا، فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ زمین آسمانو بھی تسی بنان والے ہو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سونے منو دنیا چ بھی اپنا دوست رکھی، اللہ منو آخرت دی اندر بھی اپنا دوست رکھی، فرمایا توفانی مسلمہ، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ جی بادشاہ تسا آبی عطا فرمائیے اور منو تسا اور دنیا دے اندر خواباں دا علم دی تسا عطا فرمایا ہے، ہن میں تواڈے کولوں کی دعا کرنا توفانی مسلمہ، اللہ میں جدوں فوت ہوواں منو اپنا فرما بردار تے تابعداری رکھی، جو کہ نبی دے ہندے ہی تابعدار نے، لیکن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا لفظ موت ہوئے یا فوتگی دا لفظ انبیاء یا کسے نیک شخصیات آئے انہاں دی گستاخی توہین نہیں ہوندی بلکہ انہاں دی عزت ہوندی ہے، کیونکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑی دنیا ہے او مومن واسطے قید خانہ ہے، جیڑی دنیا دی زندگی ہے مومن واسطے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، تے دنیا دی زندگی بندے واسطے مومن واسطے پریشانی دا گھر تے پریشانی دا ثواب ہے، تے جیڑی آخرت مومن واسطے جنت، کافر لی دنیا جنت تے مومن واسطے آخرت جنت ہے، تے میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرا پھر میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ تے کر کے دیکھو نا، میرے نبی نے 23 سال اعلان نبوت میرے نبی دا ہے، 13 سال دا عرصہ میرے نبی نے مکہ مکرمہ دی اندر گزارے ہیں، نبوت تو بعد اندر تے آمینہ دے لال علیہ السلام تے کیڑا دکھ وے جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تے نہیں آیا، کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گال دے اندر کپڑا پا کے کھچیا گیا ہے، کتے میرے پیغمبر دے سار مبارک اندر کے اوپر نہ گندیاں اوجریاں رکھیاں گئیاں نے، کتے میرے نبی نو گالاں دیتیاں گئیاں نے، کتے میرے نبی نو پتھر مارے گئے نے، اور یارو 13 سال دا وقت جیڑے کتے
जेलों दे अंदर मेरे पैगंबर ने गुजारिया है ते जदों हिजरत करके मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम मदीना मुनव्वरा दे अंदर गए ने ते उत्थे भी इन्ना सुख दा साह नहीं लैण दिता किते जंगे बदर हो रही है मेरे पैगंबर जंगे बदर दियां तैयारियां कर रहे ने किते मेरे पैगंबर ओहद दियां तैयारियां कर रहे ने किते खैबर दियां तैयारियां हो रही ने किते कोई जंग दियां तैयारियां किते किसे जंग दियां तैयारियां हो रही ने मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो जदों बंदे दियां जिम्मेदारियां मुकम्मल हो जांदियां ने ते जेड़े मकसद वास्ते बंदा आंदा है उस मकसद नूं जदों पूरा कर दिता जांदा है ते ओदियां उत्थों जरूरतां खत्म हो जाया करदियां ने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने अपनी जिंदगी दे अंदर ना हर मामला जेड़ा अल्लाह दी तरफों पैगाम मिलिया है जेड़ा अल्लाह ने अपने नबी दे सीना पाक ते नाज़िल करके ऐलान फरमाया है अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी असां तानू मुबल्लग बना करके भेजिया है असां तानू दाई बना करके भेजिया है जेड़े पैगाम मैं तुहानू दिते ने ओ मेरा पैगाम जेड़ा अपनी उम्मत तक मेरा पैगाम पहुंचा देवो वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह फरमांदे ने जे तुसे नबूवत वाला काम ना कीता ते कुछ भी नहीं कीता हुन मेरे नबी दियां ड्यूटियां की ने कि जेड़ा पैगाम तौहीद दा अल्लाह ने अता फरमाया है ओ पैगाम मेरे नबी ने उम्मत अंदर वादे बयान फरमाया है। इसी वास्ते एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम जदों मदीना मुनव्वरा अंदर चले गए ने अल्लाह पाक दियां रहमतां होइयां मक्का फतह हो गया है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने बाद दी अंदर जदों अल्लाह पाक ने मक्के दियां हुक्मरानियां अता फरमा छड़ियां ने आका अलैहिस्सलातो सलाम बाद अंदर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने हज अलविदा आखिरी हज दियां तैयारियां पे कर देने ओए सतो की वालिया इर्दा गिरत आने वाले कुरान और सुन्नत दे परवाने कैसा ओ समा होएगा अल्लाह जानदा वेखीदा इस दुनिया पाकिस्तान दे विचों ग्रुप जेड़े ने उमरे वास्ते जांदे ने ग्रुप जेड़े ने हज वास्ते जांदे ने ते किसे नूं पुछिए ना बाबा जी इतनी जल्दी तुहाडा किवें इंतजाम हो गया हज ते जान दा तो पता भी नहीं सी अचानक ही उमरे दा इंतजाम कर लिया जे आखदे ने हजरत जी मैं वेखिया है साडे महल्ले दा एक मौलवी इमाम मस्जिद जेड़ा उमरे ते जान लग्या मैनू ते पता कोई नहीं उमरा किवें अदा करना है मैनू इल्म कोई नहीं जेड़े उमरे दे अरकान किवें अदा करने ने मैं जानदा नहीं मैं अल्लाह दे घर बैतुल्लाह अंदर जाके हज किवें करना है मैनू इल्म कोई नहीं मैं मना अंदर किस अंदाज ना दाखिल होना है मना तो निकल के अरफात के मैदान अंदर किवें जाना है और अरफात तो निकलिया मुज़दलिफे किवें आना है और बाद अंदर मना आए ते शैतान नू किंकरियां मारनियां ने मैनू इल्म कोई नहीं मैं सोचिया है फिर भी जाना ही जाना है चलो साडे इमाम साहब जा रहे ने साडे खतीब साहब जा रहे ने जिते कमी होएगी साडी सलाह फरमा देंगे कई बंदे इस वजह तो तैयार हो जाते ने यार
दीन नू जानन वाला है, मेरी रहनुमाई करेगा, इंज करके तवाफ कर ले, मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ ओ मुकामी जिथे दुआ करिए अल्लाह रद्द ही नहीं कर दे। हजरत जी मैं रो रो के अपने गुनाहां दियां माफियां दा मुतालबा कर लवांगा। यारा की समा ते की मंजर होएगा जदों अंज मदीना मुनव्वरा दे अंदर मस्जिद नबी दे अंदर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया होएगा, ऐ मेरे परवानियों केड़ा है जेड़ा मेरे नाल हज वास्ते जाना चाहता है, केड़ा है जेड़ा नबी दा साथ नहीं चाहता। मेरे नबी दे ते ओ परवाने जेड़े आका दा दीदार करम तो तरसते रहिंदे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम दे नाल बहुत बड़ा काफिला है। मेरे नबी दे सहाबा आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु सलाम दे नाल तैयार होए ने, मदीने तो निकले ने, मिकात आ करके एहराम बनने ने। जरा अपना तसव्वुरात ज़हन अंदर ले आ करके देखना। अल्लाह जानदे कि सोशल मीडिया ते तस्वीर चली ते बड़ी हुई माशरे दी अंदर ओ आम हो गई। इंज हरम दी अंदर लोगां एहराम पाए हुए ने, पूरे हरम दी अंदर चिट्टा ही लिबास ते सारे दे सारे सजदे दी अंदर पे हुए ने, बड़े ही सोने लग रहे ने। अल्लाह तो दुआ करो अल्लाह सानू भी अपने घर दियां हाजरियां नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर की समा ते की मंजर होएगा। लग चिटियां चादरां ने, ऊपर एक चादर ते इंज नबी दी क़ियादत अंदर काफिला जा रहा है। अज ते काफिले निकलदे ने, कोई किसी शरारत दी बिना ते निकलदा है, कोई किसी सोच दी बिना ते निकलदा है, कोई किसी ते तानो तशरीह दी बिना ते निकलदा है। एक काफिला निकलिया रब दी रज़ा दी खातिर निकले है, और पैगंबर दी मोहब्बत अंदर पैगंबर दे नाल काफिला निकले है। और मदीने दियां गलियां तो निकलदा निकलदा जदों इंज मिकात आए ने, एहराम पहने ने, और मक्का मुकरमा दा सफर शुरू हो गया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह दा तवाफ फरमाया, ज़मज़म पीता है, और मुकामे इब्राहिम ते दो नफल अता फरमाए ने। मेरे नबी निकले ने ते मना चले जांदे ने, मना तो निकले ने ते बाद अंदर अरफात अंदर चले जांदे ने। इंज सहाबा इकराम दी कसीर तादाद मेरे नबी दे सामने में, ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ऐ मेरे परवानियो, ऐ मेरे परवानियो मैनू दसो ते सही, मैं कोई गल तुहाडी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मसला छुपाया ते नहीं ना। सहाबा आंदे ने, आका जी हर बात नू वादे करके बयान फरमा दिता जे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे साथियों मैं कोई अल्लाह दा पैगाम ते नहीं छुपाया। ते सहाबा आंदे ने, आका हर बात तुसा नुमाया कर दिती है। मेरे नबी ने शहादत दी उंगल सहीह अल बुखारी दे अल्फाज ने इंज आसमान वाल उठाई है, इंज आसमान वाल उठा के आंदे ने, अल्लाहुम्मा शहीद, अल्लाहुम्मा शहीद, अल्लाह गवाह हो जा। 3 मरतबा मेरे नबी फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी गवाह हो जाओ, मैं अपना जो तुसा मेरियां ड्यूटियां लगाइयां मैं अज ओ जिम्मेदारियां पूरियां फरमा छड़ियां ने। मेरे नबी दा खुतबा इरशाद फरमाना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी ते तशरीफ फरमाने, इंज अचानक सवारी रुक जांदी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पेशानी ते पसीना आ जांदा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे परवाने समझ जांदे ने, इस तरह लगदा जिवें मेरे नबी कोल जबरील आदर होए ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी तरफों पैगाम आ जांदा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे नबी अज दे दिन असीं तुहाडे ते दीन इस्लाम नू मुकम्मल फरमा छड़िया है। ए बात दा कहना सहाबा इकराम अंदर खुशी दी लहर पैदा हो गई कि ए जेड़ा अल्लाह ने सानू एजाज अता फरमाया, ए एजाज ना ईसाइयां नू मिलिया,
ना एजाज यहूदियां नूं मिलिया जेड़ा एजाज अल्लाह दी जात ने सानू अता फरमा छड़िया है और अल्लाह ने दीन इस्लाम नू मुकम्मल फरमा दिता है। सहाबा कराम एक दूसरे नू मुबारकां दे रहे ने। मेरे वीरा मैं इत्थे इंज करके अक्सर मिसाल दिता करना, बंदा दुनिया दे ऊपर अपना मकान बनांदा है, जदों मकान मुकम्मल हुंदा है ते लोग एक दूसरे नू मुबारकां देंदे ने। बंदा दुनिया ते अपना कोई भी काम करदा जदों मुकम्मल हो जांदा है लोग मुबारकां देंदे ने, यार मुबारक होवे तेरी जेड़ी मेहनत सी अज तेरी मेहनत दा तेनू सिला मिल गया है, तेरे पैसे रुपये कंप्लीट हो के यानी तू अपनी मंजिल ते पहुंच गया है। हुण सहाबा कराम आपस अंदर मुबारकां दे रहे ने, मुबारक होवे अज अल्लाह ने साडे ते दीन इस्लाम नू मुकम्मल फरमा दिता है। और उधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ शक्लां दे अंदर इशारा कनाए अंदर इंज दियां गल्लां करदे ने कि जिवें मेरे नबी सहाबा नू जुदाइयां देण वाले ने। जिवें बंदा बीमार होवे ऐसे जुमले ज़बान तो बोल देते ओदे प्यारे आंदे ने चुप कर इंज दियां गल्लां ना कर, साडे तू गल्लां बर्दाश्त नहीं हुंदियां। हुण सहाबा दी गल समझ अंदर नहीं हुंदी कि मेरे नबी किवें दियां बातां करदे ने कि जिदे तू इंज लगदा है जिवें आका तो जुदाइयां वाला सफर अलग हो जाना है। ते मेरे नबी दा परवाना सहाबी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पैगंबर दा परवाना सहाबी है। अरफात दे मैदान अंदर एक सैड ते बह गए ने ते बह के ते रोना शुरू कर देंदे ने। अल्लाह दी कसम दे ऐ जे लखां दुनिया दियां मोहब्बतां कट्ठियां कर लईए और दुनिया दे जितने मर्जी मुहब्बतार ते आशिक इकट्ठे कर लईए, पर जेड़ा प्यार मेरे सिद्दीक नू मेरे नबी नाले पूरी दुनिया च किसे नू है ही कोई नहीं। एक सैर ते बह गए ने और अक्कां च आंसू ने ते रोन लग पैने ते इंज मेरे नबी दे परवाने कोल हजरत उमर फारूक आ जांदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आखदे ने अबू बकर जी की गल है, माड़ी जी गल हुंदी है तुसी रोना शुरू कर देंदे हो, माड़ा जिहा मामला बनदा है तुसी रोना शुरू कर देंदे हो। आंदे ने यार मैं तेनू की दसां आ जेड़ी ऐ उतरीए सानू इंज लगदा जिवें आका साडा साथ छड्डन वाले ने, जिवें आका साडा साथ छड्डन वाले ने। उमर आखदे ने सिद्दीक जी किवें दियां गल्लां करदे हो? आप फरमांदे ने मैनू दस ते सही ना जेड़े मकसद वास्ते जेड़े कम वास्ते अल्लाह ने अपने पैगंबर नू भेजिया है, जदों मकसद पूरा हो जाना है ते अल्लाह अपने प्यारियां नू कोल बुला लैंदे ने, अल्लाह अपने प्यारियां नू अपने कोल बुला लेंदे ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी भी गल समझ अंदर नहीं आई और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज तो फारग होए ने ते वापस मदीना मुनव्वरा दे अंदर आ जांदे ने। और जदों मदीने अंदर आप दी हाज़री होई है फिर अल्लाह दे कुरान दी जड़ी एक सूरत नाज़िल होई है जिन्ने सहाबा दे अंदर एक गम दी लहर नू जारी करके रख दिता है। अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंज ना मिंबर ते मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने इंज सामने मेरे नबी दा परवाना सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ फरमाने। जदों मैं कुरान दी आयत मेरे नबी ने पढ़ के सुनाई है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। अल्लाहु अकबर। जदों मैं सूरत नू पढ़ के सुनाया है मेरे सिद्दीक रोना शुरू कर देंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, अल्लाह दी तरफों नुसरत आ गई है, अल्लाह दी तरफों कामयाबियां आ गई हैं, अल्लाह दी तरफों फतह आ गई है। की
यतीमा ना बनेगा। आका जी तुहानू कोई लोड़ा नहीं एक एक बंदे नू जाके तबलीग दा करना, दो दो बंदियां नू जाके वादो नसीहत करना। कोई गालां देंदा कोई पत्थर मारदा ते कोई बुरा आखदा है। ओ वराई तन्नास हुण फौजां दियां फौजां तुहाडे नाल मिल जाणगियां, हुण फौजां दियां फौजां तुहाडे नाल मिल जाणगियां। मेरे सदीक आंदे ने उमर वेख लो जेड़ी मैं गल कीती सी अज लगदा ओ मामलात पूरे हो गए ने। ते उधरों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर यारा बड़ा प्यारी मैनू अल्लाह दे नबी दे नाल अल्लाह दी कसम जे ज़खीरा हदीस दा मुतालिया करके वेखिए। अगर जे नबी पाक दियां हदीसां पढ़ के वेखिए, अगर नबी पाक दी जिंदगी दा मुतालिया करके वेखिए, ऐसी मोहब्बत पैगंबर तो मिलदी है जेड़ी मोहब्बत ना मां कर सकदी है ना दुनिया दा कोई बाप कर सकदा है। ऐसियां शफकतां मेरे पैगंबर दियां उम्मत दे नाल ने, ऐसियां मोहब्बतां मेरे नबी दियां उम्मत दे नाल ने। अल्लाह जानदा प्यार सानू भी बड़ा सोहने पैगंबर दे नाल, मोहब्बतां सानू भी बड़ियां कमली वाले दे नाल। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत माद नू ले आए, इंज घोड़े ते सवार ने ते मेरे नबी इंज नाल चलदे जा रहे ने। जिन्ना साथियां मदीना मुनव्वरा दियां जिन्ना हाजरियां जिन्ना दियां होइयां ने, जिन्ना मदीना देखे आए, जितनी मस्जिद नबी दी बाउंड्री है चार चफेरे दा जेड़ा उन्हें एक बाउंड्री जेड़ी महदूद कीती है, इतना मदीना शहर सी। ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जदों मदीने तो लैके माद नू निकले ने ते हजरत माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी ते सवार ने ते मेरे पैगंबर अज नाल पैदल टुरदे जा रहे ने। ते हजरत माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका जी मैं गुलामा तुसी मेरे आका हो, मैं नौकरा तुसी मेरे मालक हो, मैं तो उम्मतियां तुसी मेरे नबी हो। अल्लाह दे नबी जी मैं नीचे पैदल चलना तुसी सवारी ते सवार हो जाओ। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ माद तू साडे कोल चंद घड़ियां दा मेहमान है, तू मुबल्लग है, तू दीन दा दाई है, मैं तेनू यमन वाल रवाना पिया करना वा। ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सतो की वालिया जेड़े अल्फाज बोले ने हजरत माद दियां छीकां निकल गईयां ने। और मांदे ने माद मैनू इंज लगदा जिदों किते तेरा चक्कर लगे तेनू मैं नजर ना आवां, मदीने दी मस्जिद नबवी नजर आएगी जा तेनू मेरी कब्र ते या ना पै जाए। उधर हजरत माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन दे लंबे सफर नजर आ रहे ने, इधर मुस्तफा दी जुदाई नजर आ रही है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत माद नू यमन दे वल्ले रवाना कीता। ऐ बातां सन, ऐ गल्लां सन जितों सहाबा इकराम दिन पे दिन परेशान हुंदे जा रहे ने। वक्त गुजरदा गया है, जुल्हज दा महीना गुजरिया ते सफर दा और मुहर्रम ते जुल्हज दा जो महीना गुजरदा है ते सफर दा महीना आया। 29 सफर दा दिन में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर दी नमाज तो फारग होए ने, एक जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के ते कर आंदे ने हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल आए ने। ते अम्मा जी लेटियां ने आखदियां ने आका अज मेरा सर बड़ा ही दर्द पिया करदा है। आका फरमांदे ने आयशा मेरे सर अंदर भी बड़ी तकलीफ है, ऐ दर्द जेड़ा ऐ दर्द ते तकलीफ मेरे पैगंबर नू मरसुल मौत दे करीब लेके चला गया है।
میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک کپڑا ہے انج رومال نما کپڑا ہے انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سر دے نال بن لیندے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج میرا ہاتھ لگا کپڑے دے اوپر تے میرے نبی علیہ السلام نے جڑا کپڑا بنیا ہے وہ کپڑا بھی بہت زیادہ گرم ہو جاندا ہے میں آکھیا آقا جی کپڑا اتنا گرم ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو سعید جڑے نبی ہوندے نے انہاں تے آزمائشاں بھی زیادہ آیا کردیاں نے سوموار دا دن میں اور 29 سفر وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سار اندر درد شروع ہویا ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدو منگل گزرے بدھ دا دن میں میرے آقا علیہ السلام اٹھ دینے تے وضو کر دینے تے غشی تاری ہو جاندی ہے میرے پیغمبر نو بہت زیادہ بخار ہے جمعرات دا دن آ جاندا ہے جمعرات آئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے جاؤ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلاؤ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلاؤ یارا دنیا دا رول ہے تھی ہووے پتر ہووے باپ تو دور رہن والے ماں پہ آندے نے میری بیٹی نو بلاؤ میں اپنی بیٹی نال چند گلاں ہی کر لواں اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو بلایا اسی بھی اولاداں والے تیاں والے بہناں والے پتراں نالوں ود کے ماں پیاں نال پیار کر دیاں نے تے بیٹیاں کر دیاں نے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے 7 کنویں دا پانی لے کر کے آو کیونکہ ہر پانی زمین دی تاثیر الگ الگ ہوندی ہے اے مسجد اندر تسی بور کراؤ گے اس پانی دی تاثیر الگ ہوئے گی ایدے تو تھوڑا جیا ہٹ کے کراؤ گی او دی تاثیر ایک الگ ہوئے گی 7 کنویں دا پانی لے آندا گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اکٹھا پندر بہ جاندے نے اور سارے کنویں دا پانی مشکیزی آندہ میرے نبی علیہ السلام تے بہا دیتا جاندہ ہے تے میرے نبی دی کچھ طبیعت بہتر ہو جاندی ہے ادھر میرے نبی دے پروانے بڑے پریشان نے میرے نبی دی آمد دا انتظار ہے مسجد نبی دی اندر آمینہ دلال علیہ السلام جاندے نے وقت گزردہ 7 ربیع الاول دا دن آیا ہے میرے نبی علیہ السلام مسجد نبی دی اندر گھینے ان میرے نبی منبر تے تشریف فرمانے تے میرے نبی نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے یارو جے کسے نے میرے کولو کوئی بدلہ لینا ہووے میرے کولو دنیا دی اندر بدلہ لے لو اے ستو کی والے آئرتا گرتوان والے قرآن اور سنت دے پروانے اگر جے کوئی بندہ ایسی کفیت معافی منگے تے انہوں معاف کر دیا کرو معاف کرنے والا بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے پر اسی کئیاں معاملے دی اندر ضد کر کے بے جانے نا بھائی میں نہ مانو اے میرے نبی دی شریعت نہیں ہو میرے نبی دا جے امتی ہیں میرے نبی دا جے غلام ہیں میرے نبی دا جے پیروکار ہے میرے نبی نال جے پیار کرنے والے ہیں پھر تو نبی پاک دا سچا امتی بن کے جدو کوئی معافی دا مطالبہ کرے تے دل صاف کر لیا کر دلاں چو نفرت نو ختم کر دیا کر محبت نو پیدا کریا کر حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے وقت گزرتا گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ان میرے پیغمبر دے کول تشریف فرمائے تے آقا فرماندے نے کل میری واری کیڑی عورت دے کولے روزانہ بلا ننگا
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ बात करते ने और सारियां ने मशवरा कीता पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इजाजतां दे दित्तियां जाना मेरे वीरो मैं गल मुकदी मकावा गुजरदियां दिन 12 रबीउल अव्वल दा आ गया अल्लाहु अकबर गौर करे जे तवज्जो करे जे सारियां बीवियां ने इजाजत दित्ती आका जी इजाजत है जिथे रहना चाहते हो रह लवो मेरे पैगंबर हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर आ जांदे ने उन्हां दे हुजरे मुबारक दे अंदर ने ते इंज बाहरों दरवाजा खड़कदा ते जदों बाहर वेखिया जांदा नजर खुश नहीं हुंदा ते हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज बेटी मेरे नबी दे कोल बैठियां ने ते मेरे नबी कोल एक पानी दा प्याला है इंज मेरे नबी पानी अंदर हाथ डबोंदे ने इंज अपने चेहरे ते फेरदे ने ते मेरे नबी दी बेटी आखदी है हाय मेरे अब्बू नू अज किन्नी तकलीफ है मेरे अब्बू नू अज किन्नी तकलीफ है ते कितनी तकलीफ महसूस कर रहे ने आका फरमांदे ने नी मेरी ये बेटी है अज तो बाद तेरे बाप दियां सारियां तकलीफां ही मुक जान गियां यारा दुनिया च केड़ी ऐसी बेटी है जेड़ी बाप दी यह गल सुन के बर्दाश्त कर सकती होवे केड़ी कायनात अंदर ऐसी बेटी है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए बात आखी है ते हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम अखां दे अंदर आंसू आ जांदे ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कान अंदर कोई बात आखी है ते आप दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जांदी है मेरे पैगंबर अलैहि दरवाजा खड़के है ते हजरत फातिमा फरमांदियां ने अब्बा जी पता नहीं केड़ा इराबी आया है दरवाजा खड़कांदा बाहर जाने ते नजर नहीं आ रहा ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने नी बेटी की बयानी है तेनू की लमे कौन आया ऐ ते ओ आया जेड़ा बुढ़े मापिया तो जवान पुत्र खो के ले जांदा है ऐ ते ओ आया जेड़े छोटे मासूम बच्चियां दे मां ते बाप नू छीन के ले जांदा इन्हें ऐ नहीं वेखिया इस जवान पुत्र दियां हाले बुढ़े मापियां नू बड़ियां ही जरूरतां ने ऐ नहीं वेंदा इस इंसान दियां इहदे खानदान अंदर हाले बड़ियां ही जरूरतां ने ऐ ओ आया जेड़ा अज मेरी फातिमा नू यतीम कर जाएगा ऐ आने वाला ओ आया जेड़ा अम्मी आयशा ते हज़रत हफ्सा ते सौदा नू अज बेवा कर जाएगा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल जबरील हाज़र होए ने आखदे ने आका जी अल्लाह दी तरफों पैगाम आया है अल्लाह दी तरफों हुक्म आया है अगर तुसी रहना चाहते हो ते तुहानू इजाजतां मिल जांदियां ने अगर अपने रब को जाना चाहते हो तो तुहाडी इजाजत की जरूरत है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आप फरमांदे ने मैं अल्लाह को जान दा फैसला फरमा चुकिया वां ते जबरील मेरे नबी नू फरमांदे ने आका मेरा दुनिया ते आना ओ भी तुहाडा ही जरिया सी अज तुसी इस दुनिया फानी नू छड्ड रहे हो ते आका जी अज तो बाद जबरील दा भी आना बंद हो जाएगा ते आखिरी सलाम आंदे ने अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह आखिया अल्लाह के नबी जी अलविदा सलाम आखिया और जबरील ने इजाजत लईयां ने ते चले जांदे ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर मस्जिद नबवी है मस्जिद नबवी भरी है सहाबा मेरे नबी दी आमद हम इंतजार अंदर तशरीफ फरमाने ते हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने आ फरमांदियां ने मेरी गोद दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सर मैं की देखिया
کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہونٹ حرکت دے اندر نے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میں ایک برادرانہ طور تے دعوت دینا چاہواں گا اللہ دی قسم دے خوش ہونا چاہنا ہے نبی پاک دیاں انہاں باتاں نو سینے لا لے جیڑی آخریاں باتاں میرے نبی پہ بیان کر دینے آپ فرماندیاں نے میں کان آقا دے ہونٹاں دے نال لانیاں آقا فرماندے نے الصلاة وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز دا خیال کرے آجے غلامان دا خیال کرے آجے اور اج نماز اسی پڑھیے نہ تے کئی اسی عاشق رسولاں اور نماز فجر نہ پڑھیے ظہر نہ پڑھیے عصر نہ پڑھیے مغرب نہ پڑھیے اللہ جان دے نہ خوشیاں منان دا فائدہ نہ نچن ٹپن تے پنگڑے پان دا فائدہ جیڑی وصیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے الصلاة وما ملکت ایمانکم اگر جے کتے بہانے نہ لکٹ ہو جائے او تے لوکاں نو دسنا چاہیے دے او پیغمبر دے ماننے والے امتیو میرے نبی دی آخری الفاظ ہیں نے نماز دا خیال کرنا ہے غلاماں دا خیال کرنا ہے جڑا بندہ نماز دا خیال نہیں کردا نو میرے کملی والے نال پیار کوئی نہیں پھر آپ فرماندے نے اللہم الرفیق الاعلی انجا آسمان والا ہاتھ اٹھائے نے فرماندے نے وجاعت سکرات الموت اللہ اکبر موت والیاں گھڑیاں بڑیاں مشکل جہیاں نے تے انجا آستا آستا ہاتھ جیڑے نیچے آ رہے آئے تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انجا حضرت امی عائشہ نے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک پکڑے ہیں انجا اپنا نیچے رکھے آئے آپ سمجھ جاندیاں نے کہ ہن انج لگدا ہے جویں عائشہ اج بیوہ ہو گئی ہے کنفرم یقین ہویا تے میرے نبی دی بیوی نے انج مسجد نبوی دا پردہ کھڑکیے انج کھڑکی تو پردہ سیڑ تے کیتا ہے تے سارے صحابہ انج متوجہ نے کھڑکی والی سیڑ تے کہ پیغمبر علیہ السلام ہمدے نے جدوں انج پردہ سیڑ تے کر کے امی عائشہ دے اتنے الفاظ کہن دی گلے او نبی دے غلاموں تو آڈے نبی ہن اس کائنات اندر نہیں جرے اللہ جان دے میرے نبی دی تاریخ ولادت اللہ اکبر میں کسے نو اے نہیں کہندا چھنڈیاں نہ لاؤ میں اے نہیں کہندا خوشیاں نہ مناؤ میں اے نبی نہیں کردہ لیٹا نہ لاؤ پیسے تو سانپ لانے نے نعرے تو سانپ مارنے نے سبھی کرا دا انتظام تو سانپ کرنے لیکن میں ایک ہاتھ بن کے عرض کرانگا کدے 12 ربیع الاول والا پیغمبر دے آخری سال دا مطالعہ تے کر کے ویکھو میں تے فتاوی رضویہ دا مطالعہ کیتا تے 12 دی وفات سامنے آئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی نے انج پردہ سیر تے کر کے آکھیا نبی دے غلاموں تو آڈا محبوب ہونے سے کائنات اندر نہیں جرے آمینہ دے لال علیہ السلام اس دنیا فانی تو چلے گئے نے تے صحابہ کرام دیاں انج اللہ چیکاں نکل دیاں نے حضرت عمر فاروق میں گل نو 2-3 منٹ اندر سمیٹا لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تھندر تلوار پکڑیے آمدے نے جس بندے نے آکھیا کہ آقا دنیا تو ڈر گئے نے آج عمر دی تلوار دا سر جسم تو جدا کر دوے گی ادھروں میرے صدیق آئے نے اور حضرت نبی پاک تو اجازتہ منگ دینے اندر جام دیاں لوکاں دسی آقا تیس دنیا تو چلے گئے نے میرے صدیق اندر داخل ہوئے نے میرے پیغمبر تے یمنی موٹی چادر ہے چہرے تو چادر نو اٹھایا ہے پیشانی تو میرے نبی دے پروانے نے بوسا لے آئے ہم دے نے آقا جی تو آڈے تے 2 موتا کٹھیاں نہیں ہون گیاں میرے صدیق روندے روندے مسجد نبوی اندر گئے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اما تاؤ قتلن قلبتم علا آقابکم ومن قلب علا آقی
साहिबैही मेरे नबी दे परवाने रोह रहे ने जदों खुतबा दिता ते हजरत उमर बैठ जांदे ने आंदे ने मैं पैर चुकना इंज मेरे सामने अंधेरा छा गया समझ नहीं लगदी मैं पैर किथे रखना है उधरों मेरे बिलाल मेरे पैगंबर दे परवाने कोल आए ने आखदे ने सिद्दीक जी मैनू इजाजत दे दियो सदीका दी इजाजत लैनी आ आंदे ने इन्ना गलियां दी अंदर मैनू आका नजर नहीं आ रहे मैं मदीना छड़ के जाना चाहना आख लगे बिलाल हले ते पैगंबर दा गम सातों बर्दाश्त नहीं साडा तू भी साथ छड़ चलना तुसी खुद इस माहौल नू समझदे हो घर दे अंदर सारे रिश्तेदार होन भैनां होन भाई होन चाचे ताए होन बाप दुनिया तो टुर जाए चाचा घरों निकलन लगे अल्लाह जानदा मैं भतीजियां नू रोंदियां वेखिया वे चाचू ना जाया जे तुहाडा भाई सानू छड़ के टुर गया जाना ते है ही जे 2 दिन साडे कोल गुजार लवो तुहाडा मां जम्मिया वीर सी ते मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दा परवाना आखन लगा बिलाल ना जाओ कहंदे ने मेरा दिल नहीं लगदा शाम अंदर चले जांदे ने और सही सनम दे नाल रवै ते 6 महीनियां तो बाद मेरे नबी दा परवाना मेरे नबी दा गुलाम बिलाल है नबी दे शहर ने इस कदर दिल अंदर जोश मारिया मोहब्बत ने हजरत बिलाल मदीना मुनव्वरा दी अंदर आए ने 6 महीने तो बाद आए ने और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा देख ले मोहब्बत किन्नू आंदे ने मोहब्बत दा म्यार की है ते सारे साथी जमा हो जांदे ने बिलाल आए ने बिलाल आए ने बिलाल आए ने बिलाल जी ओ अजान ते सुना दिया जेड़ी नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे दौर अंदर पढ़िया कर दे सो ते मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दा गुलाम आंदा मैनू मजबूर ना करो मेरे कोलों अजान पढ़ी नहीं जाएगी ते उन्होंने हजरत हसन हुसैन नू बुलाया हजरत हसन हुसैन ने आखिया है चाचू जी अजान सुनाओ जड़ी नाने दे दौर अंदर दिता कर दे सो ऐ जी असल आशिक आ जी असल प्यार करन वाले ऐ जी असल मोहब्बत करन वाले ले आइए इन्हां दी तरह ईमान मेरे बिलाल ने अजान शुरू की है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मदीने दे अंदर सदावां बुलंद होइयां ने मेरे बिलाल पढ़दे पढ़दे आए ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल मुसल्ले वाली जगह पे नजर पई है मेरे बिलाल तो बर्दाश्त नहीं होया और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा मर मैं भी जाना मर तुसा भी जाना सदा मैं भी इस कौम दा नहीं रहना सदा तुसा भी नहीं रहना पता नहीं केड़े मोड़ ते मैं छड़ के भी शायद चला जावां अल्लाह दी जात जानदी है लेकिन एक गल पल्ले बन लवो अपनी अकीदियां दी सलाह कर लो किते कब्र अंदर फंस ना जाइए अल्लाह दी अदालत अंदर मुजरिम बन ना जाइए अगर मेरे नबी दी जात हर जगह मौजूद होवे महफिल पाक अंदर आका दी आमद हुंदी होवे ते मेरे बिलाल नू नजर आ जांदे मेरे बिलाल जमीन ते गिर जांदे ने ओ होइयां मुद्दतां वद कोई आया नहीं फेरा फिर वतना वल पाया नहीं ओए कुछ पूछिया ते हाल सुनाया नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह दस मूसा बिन इमरान कलीम किथे ते इब्राहिम खलील किथे ते साडे हादी नबी करीम किथे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।